네, 3월 올제님에 오신 여러분들을 환영합니다. 우리 하나님의 인자하심과 위대하심을 기대하며 예배 가운데 임하실 우리 좋으신 하나님을 크게 찬양하며 나아가도록 하겠습니다. 찬양하며 나아갑니다. 예배합니다. 예배합니다. 찬양합니다. 주님만 날 다스리소서. 예배합니다. 찬양합니다. 주님 홀로 높임바. 예배합니다. 예배합니다. 찬양합니다. 주님만 날 다스리소서. 예배합니다. 찬양합니다. 주님 홀로. 우리 다시 한번 고백하며 나아갑니다. 예배합니다. 주님 예배합니다. 찬양합니다. 주님만 날 다스리소서. 예배합니다. 예배합니다. 찬양합니다. 주님 홀로 높임. 주님이 우리와 함께 하시네. 십자가 피 흘린 예수의 손으로 모든 아픔을 위로하시네. 우리에게 보여줄 주님이 우리와 함께 하시네. 십자가 피 흘린 예수의 손으로 모든 아픔을 위로하시네. 우리에게 보여주셨네. 아멘. 고백하며 나아갑니다. 우리의 섬김이 더 낮은 곳으로, 우리의 고백이 더 낮은 곳으로 쓰러져 있는 그들을 향해 당신이 그랬듯. 우리 다시 한번 고백합니다. 우리의 성금이 우리의 섬김이 더 낮은 곳으로, 우리의 고백이 더 낮은 곳으로 쓰러져 있는 그들을 향해 당신이 그랬듯. 아멘. 낮은 곳으로 우릴 초대하네. 함께 가자고 말씀하시네. 우리도 예수 그 길을 따라 함께 가길 원. 주님이 우리와 함께 하시네. 십자가 피 흘린 예수의 손으로 모든 아픔을
위로하시네. 우리에게 보여 주님이 우리와 주님이 우리와 함께 하시네. 십자가 피 흘린 예수의 손으로 모든 아픔을 위로하시네. 우리에게 보여주셨네. 아멘. 우리 사도신경 하심으로 우리의 신앙을 고백하도록 하겠습니다. 나는 전능하신 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계시다가 저희로서 산 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the 우리 마지막으로 한 번 더 고백합니다. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of, for I believe in the name of, 마지막으로, for I believe in the name of Jesus. 아멘. 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 우리 박수 치면서 찬양으로 나아가도록 하겠습니다. Blessed be your name in the land that is plentiful, the streams of abundance flow. Blessed be your name. Amen. Blessed be your name when I'm found in the desert place, I walk through the wilderness. Blessed. 우리 일어나서 찬양하겠습니다. Every blessing you pour out, come back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Amen. Blessed be your name
raining down on me when the world all as it should be. Blessed be your name. Blessed be your name. On the road marked with suffering, there's pain in the offering. Blessed be your name. Every blessing you pour out, turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, hey! Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, blessed be. You give and take. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glory. 한 번 더. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed. 우리 마지막으로 한 번 더 하겠습니다. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. 아멘. 아멘. 어떻게 빠른 곡에서는 드럼이 나오네요. 우리 다음 걸 찬양하실 때 우리가 부족하여도 항상 우리를 지켜봐 주시고 우리에게 먼저 손 내미시는 그 하나님의 사랑과 하나님의 은혜를 찬양하면서 나아가도록 하겠습니다. 나의 사랑, 나의 사랑, 너는 어여쁘고 참기하다. 너는 보석보다 귀하다. 내가 사랑스럽지 않을 때 너를 온전히 사랑하고 너와 함께하려 내가 왔노라. 아멘. 아멘. 주의 사랑, 주의 사랑, 이 사랑은 결코 변치 않아. 모든 계절 돌보시네. 푸른 마르고 꽃은 시드나 주의 말씀은 진실해. 변화 없으신 주만. 주님의 나라와 주님의 나라와 뜻이 나의 삶 속에 임하시며 주님 알기를 주만 보기를 소망해. 아멘. 거룩히 살아가 힘과 두려움 없는 믿음 주신 나의 하나님. 난
온전한 사랑 찬양해. 다시 한번 고백하며 나아가겠습니다. 하나님께서 말씀하십니다. 나의 사랑, 나의 사랑, 너는 어여쁘고 장귀하다. 너는 보석보다 귀하다. 내가 사랑스럽지 않을 때 너를 온전히 사랑하고 내가 함께하려 내가 와. 우리의 사랑을 주님께 고백하며 나아가겠습니다. 주의 사랑, 주의 사랑, 이 사랑은 결코 변치 않아. 모든 계절 돌고 시네. 풀은 마르고 꽃은 시들나 주의 말씀은 진실해. 아멘. 아멘. 우리 찬양합니다. 주님의 나라와 뜻이 나의 삶 속에 임하시며 주님 알기를 주만 보기를 소망에 거룩히 살아갈 거룩히 살아갈 힘과 두려움없는 믿음 주신 나의 하나님 완전한 사랑 찬양해. 아멘. 찬양하리 만군의 주 영원히 함께 하시네. 존귀하신 사랑의 왕 영원히 통치하. 찬양하리 만군의 주 영원히 함께 하시네. 존귀하신 사랑의 왕 영원히 통치하. 주님의 나라와 뜻이 나의 삶 속에 임하시며 주님 알기를 주만 보기를 소망해. 거룩히 살아갈 힘과 두려움없는 믿음 주신 나의 하나님 온전한 사랑 찬양해. 아멘. 찬양하리 만군의 주 영원히 함께 하시네. 존귀하신
사랑의 왕 영원히 통치하시네. 찬양하며 나아갑니다. 찬양하리 만군의 주 영원히 함께 하시네. 존귀하신 사랑의 왕 영원히 통치하시네. 주님의 나라 님의 나라와 뜻이 나의 삶 속에 임하시며 주님 알기를 주만 보기를 소망해. 아멘. 거룩히 살아가 힘과 두려움없는 믿음 주신 나의 하나님 완전한 사랑. 우리 목소리로 한 번 더 고백하겠습니다. 주님의 나라와 주님의 나라와 뜻이 나의 삶 속에 임하시며 주님 알기를 주만 보기를 소망해. 아멘. 아멘. 거룩히 살아가 힘과 두려움 없는 믿음 주신 나의 하나님 완전한 사랑 찬양해. 아멘. 우리 이 시간 기도하며 나가기 원합니다. 우리의 생각과 우리의 뜻을 하나님을 가둬놓고 하나님을 작게 만든 우리 자신을 회개하고 우리를 너무나도 사랑하시고 우리에게 언제나 손 내밀어 주시는 그 주님을 찬양하기 원합니다. 우리의 무너졌던 마음, 우리의 연약하여졌던 마음을 이 예배 가운데 목사님께서 주신 말씀 가운데 다시 회복하여 주시고 우리의 삶이 하나님을 본받고 하나님의 그 향기를 흘러나갈 수 있는 그런 삶을 살게 하시옵소서. 우리 이렇게 간구하며 나아가겠습니다. 기도하시겠습니다. 아버지 주님 감사합니다. 주님의 생각으로 나아가는 저희가 되게 하시고 저희들의 생각으로 하나님을 가둬놓지 않게 하시고 하나님의 은혜 가운데 하나님의 생각 가운데 나아갈 수 있는 저희가 될 수 있도록 도와주시옵소서. 부족하고 연약한 저희들의 마음을 고백합니다. 아버지 주님만이 나아갑니다. 아버지 주님의 말씀만 나아갑니다. 아버지 생각하며 나아가겠습니다. 아버지 뜻하며 나아가겠습니다. 주 예수 그리스도여 오시옵소서. 아멘. 주 예수여 오시옵소서. 아멘. 주 예수여 오시옵소서. 인생 가운데 말씀하신 그 주님의 음성을 듣고 하나님 말씀하신 저희가 도와주시옵소서. 생명 넘치는 삶, 성령 충만한 삶, 하나님 함께 하시는 거룩한 삶을 살아가는 하나님께서 오늘도 우리의 삶 가운데 비록 내 삶이 광야하여 어렵고 힘든 삶이지만 광야에 하나님 바라보면서 승리하며 믿음으로 전진하겠다고 했어요. 하나님 우리 갈릴리 모든 성도님들 주의 말씀에 순종하며 믿음에 순종하며 또 어려운 시대에 또 믿음으로 분별하며 살아갈 힘과 하나님의 말씀을 살아낼 힘이 오늘 이 시간 가운데 부어지게 하여 주시옵소서. 하나님 앞에 거룩한 삶으로 나아갈 수 있는 우리 심령 되게 하여 주시옵소서. 완전하신 그 주님의 크신 사랑으로 말미암아 하나님의 말씀을 살아내는 하나님의 뜻을 이루어드리는 거룩한 심령 되어줄 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 우리가 예배하는 각 심령들 가운데에 하나님 말씀하여 주시고 하나님의 능력으로 함께하여 주셔서 주님과의 믿음의 교제가 있는 시간 되어줄 수 있도록 주님 함께하여 주시고 인도하여 주시옵소서. 완전하신 그 주님의 사랑을 찬양합니다. 그 주님의 이름을 높여드립니다. 우리의 심령 가운데 임재하여 주시옵소서. 하나님 이 시간 위에 예배를 받아주옵소서. 온전히 주님 앞에 나가길 소원합니다.
사랑과 은혜가 충만하신 하나님 아버지, 오늘도 우리 갈릴리 교회 성도들 주님 앞에 예배하러 나아갑니다. 예배하는 각 심령마다 주의 크신 은혜와 평강으로 함께하여 주시옵소서. 오늘 주신 말씀을 통해 주님의 뜻을 발견하게 하시고 주의 충만한 임재를 경험하는 복된 시간 되게 하여 주시옵소서. 예배하는 이 시간 오직 주의 영광만 나타나길 소원하며 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도드리옵나이다. 아멘. 오늘 우리에게 주신 말씀입니다. 함께 합독하겠습니다. 너희는 나의 모든 규례와 법도를 지켜 행하라. 그리하여야 내가 너희를 인도하여 거주하게 하는 땅이 너희를 토하지 아니하리라. 너희는 내가 너희 앞에서 쫓아내는 족속의 풍속을 따르지 말라. 그들이 모든 일을 행함으로 내가 그들을 가증히 여기노라. 내가 전에 너희에게 이르기를 너희가 그들의 땅을 기업으로 받을 것이라. 내가 그 땅 곧 젖과 꿀이 흐르는 땅을 너희에게 주어 유업을 삼게 하리라 하였노라. 나는 너희를 만민 중에서 구별한 너희의 하나님 여호와이니라. 너희는 짐승이 정하고 부정함과 새가 정하고 부정함을 구별하고 내가 너희를 위하여 부정한 것으로 구별한 짐승이나 새나 땅에 기는 것들로 너희의 몸을 더럽히지 말라. 너희는 나에게 거룩할지어다. 이는 나 여호와가 거룩하고 내가 또 너희를 나의 소유로 삼으려고 너희를 만민 중에서 구별하였음이니라. 아멘. 모두 자리에 앉으시겠습니다. 오늘 예배를 위하여서 허영본 장로님께서 기도 인도해 주시겠습니다. 기도하시겠습니다. 좋으신 하나님, 사순절을 시작으로 모든 세대가 함께하는 예배로 주님 앞에 나왔습니다. 늘 그렇지만 이 시간만큼 마음이 편한 것은 잘못된 시간을 보냈어도 주께서 원하시는 삶을 못 살았어도 이 시간엔 용서되고 다시 살아갈 시간을 부여하실 하나님이시기에, 용서의 하나님이시기에, 또한 사랑의 주님이시기에 회개하고 용서받기를 이 시간 간구합니다. 하나님은 우리의 피난처시요 힘이시니 환난 중에 만날 큰 도움이시라. 저희의 삶의 주인이시기에 주의 길로 인도하시는 하나님, 저희의 각 가정과 이 시간 함께하지 못한 주의 모든 자녀들도 주의 규례와 명령을 다시금 깨닫게 하시고 주의 성령이 함께 하시어 일어서지 못한 자들에겐 힘이 되어 주시고 깨닫지 못한 자들에겐 지혜를 주시고 세상의 힘에 붙여 쓰러져가는 자들에겐 주의 강권으로 주와 함께 있음을 알게 하시옵소서. 이 시간 듣는 말씀이 성령의 감동으로 모든 성도들이 주께 감화되게 하옵소서. 성령님이 도움이 되어 말씀 안의 진리가 무엇인지 이 시간 이 시기에 우리에게 주께서 말씀하시려는 것은 무엇인지 지혜를 주시고 늘 깨어있는 자로 세워주시길 간구합니다. 코비드가 오랫동안 저희의 모든 삶 안에 들어와 어떤 생활도 예전처럼 되돌리지는 못하고 있습니다. 세상을 탓하는 저희가 되게 하지 마시고 말씀으로 하루하루를 승리하는 삶이 되게 도와주시옵소서. 민족이 민족을 상하게 하며 나라의 리더를 뽑는 이 시간에도 백성을 무기 삼아 오롯이 그 자리를 차지하겠다는 자는 버리시고 주의 자녀들을 귀히 여기는 자가 승리하게 하옵소서. 이 나라가 모든 민족 위에 뛰어나게 하사 찬송과 영광을 삼으시고 하나님의 나라로 축복하여 주시옵소서. 러시아의 침공으로 많은 사상자를 낸 우크라이나 백성들을 불쌍히 여기시어 하루빨리 그들의 고통이 해소될 수 있게 주께서 도와주시옵소서.
말씀을 전하시는 담임 목사님에게 강건하시어 늘 강건케 하시고 늘 깨어 모든 성도를 살피시게 하시고 늘 주와 동행하시는 목사님 되게 하옵소서. 또한 함께 하시는 부교역자와 그들 가정 역시 주께서 살펴주시옵소서. 이 모든 말씀을 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 할렐루야. 아멘. 우리 옆에 계신 분들과 한번 이렇게 인사했으면 좋겠습니다. 하나님은 당신을 사랑하십니다. 하나님은 당신을 사랑하십니다. 다시 한번 인사하겠습니다. 하나님은 당신을 사랑하십니다. 시작. 하나님은 당신을 사랑하십니다. 아멘. 우리를 사랑하시는 그 하나님께서 오늘 우리에게 말씀하여 주시는 줄 믿습니다. 오늘 주시는 말씀을 우리의 심령 가운데 담고 그 말씀으로 풍성한 열매를 맺으시는 우리 갈릴교회 온 성도들 되어줄 수 있기를 다시 한번 축복합니다. 오늘은 3월 첫째 주일입니다. 우리가 매월 첫 주는 주제 설교로 말씀을 나누고 있습니다. 혹시 여러분 우리가 지난달 2월 달에 나누었던 주제 설교의 주제 혹시 기억하십니까? 할렐루야. 네. 분별. 네, 권사님 감사합니다. 제 마이크가 너무 큰데요. 네. 그렇습니다. 분별. 제가 기억을 못할 줄 알고 리마인드 해드리려고 준비를 했는데 기억을 하셔서 그래도 하겠습니다. 지난주 우리 지난달 분별에 대해서 좀 이야기를 나눴습니다. 우리가 세 가지를 분별해야 한다고 말씀드렸는데요. 첫 번째는 이 시대를 분별하라, 뉴 노멀 시대를 분별하라 말씀드렸습니다. 이 시대가 어떤 시대였냐 하면 예수님을 시험하는 시대였습니다. 그리고 두 번째는 기적과 표적만을 구하는 탐욕의 시대였습니다. 그리고 이 시대는 세상의 이치에만 밝은 시대다라고 말씀 나누었습니다. 그래서 이 음란한 세대가 표적을 구하나 우리의 유일한 표적은 오직 예수 그리스도가 되어지는 줄 믿습니다. 또한 우리가 분별해야 하는 것은 두 번째로는 영들이 하나님께 속하여 있는가 그렇지 않은가를 분별해야 한다 말씀 나누었습니다. 우리는 자신의 풍족한 삶을 위해 말씀을 이용하는 거짓 선지자들을 분별해야 하고 또한 우리는 양의 탈을 쓰고 공동체를 분열시키는 악한 영들을 분별해야 하는 것입니다. 뿐만 아니라 우리가 분별해야 할 세 번째 것은 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지를 분별해야 한다라고 말씀 나누었습니다. 하나님의 선하시고 온전하시고 기뻐하시는 뜻은 잃어버린 영혼들을 구원하는 것이다 라고 말씀 나누었습니다. 바라기는 우리 갈릴리교회 온 성도들이 주님 다시 오실 때까지 이 분별력의 은혜를 가지고 주님 앞에 바르게 신앙생활 하실 수 있는 온 성도들 되어질 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축복합니다. 우리 옆에 계신 분들에게 한번 이렇게 인사했으면 좋겠습니다. 분별력 가지고 신앙생활 합시다. 시작. 분별력을 가지고 신앙생활 합시다. 아멘. 자, 오늘은요 구별에 대해서 오늘 말씀 함께 나누어 보려고 합니다. 구별. 한번 저를 따라해 주시겠어요? 구별. 네, 구별은요 서로 다른 성질이나 종류를 구분하는 것이라고 말할 수 있습니다. 서로 다른 성질이나 종류를 구분하는 것이라고 할 수 있습니다. 그래서 이 구별은요 차별과는 좀 차이가 있어요. 차별은 무엇인가 하면 둘 이상을 두고 수준이나 순위를 결정지을 때 쓰는 게 차별입니다. 그런데 이것과 다른 구별은 어떤 대상의 성질이나 종류를 나눌 때 사용하는 단어가 구별이다라는 겁니다. 성경에서 이 구별이라는 단어가 상당히 많이 사용되고 있는데 특별히 오늘 우리가 함께 읽었던 레위기의 이 구별이라고 하는 단어가 많이 사용되어지고 있습니다. 특별히 히브리어로 이 바달이라고 하는 구별이라고 하는 단어가 레위기에는 무려 90회가 사용되어지고 있습니다. 90번 사용된 거예요. 우리가 짐작할 수 있지만 레위기에서 이렇게 구별이라는 단어가 많이 사용되고 있다고 하는 것은 하나님께서 이스라엘 백성들이 이 세상과는 구별된 거룩한 삶을 살기를 원하신다라는 것을 우리는 알 수 있습니다. 이러한 하나님의 마음을 품고 저는 오늘 본문 말씀 중심으로 크게 두 부분으로 나누어서 말씀을 증거하려고 하는데요. 첫 번째 부분은 이것입니다. 우리가 거룩한 하나님의 백성이 된 것은 하나님의 구별하심 때문이다라고 하는 거예요. 우리 한번 다 같이 한번 읽어보실까요? 시작.
우리가 거룩한 하나님의 백성이 된 것은 하나님의 구별하심 때문이다라는 거예요. 아멘. 오늘 본문에서 하나님은 나의 모든 규례와 법도를 지켜 행하라 라고 말씀하십니다. 그리하면 적과 꿀이 흐르는 땅에서 너희가 행복하게 살 수 있다라고 말씀해 주시는 거예요. 22절 말씀입니다. 너희는 나의 모든 규례와 법도를 지켜 행하라. 그리하여야 내가 너희를 인도하여 거주하게 하는 땅이 너희를 토하지 아니하리라. 아멘. 그리고 하나님은 이스라엘 백성들에게 이방 나라의 풍속을 따르지 말라고 라고 말씀하십니다. 23절 말씀. 너희는 내가 너희 앞에서 쫓아내는 족속의 풍속을 따르지 말라. 그들이 이 모든 일을 행함으로 내가 그들을 가증히 여기느니라. 아멘. 이렇게 하나님의 말씀과 법도를 따르고 이방 나라의 풍속을 쫓지 않는 자들에게 하나님은 이렇게 약속해 주셨어요. 24절 말씀인데요. 함께 합독하겠습니다. 시작. 내가 전에 너희에게 이르기를 너희가 그들의 땅을 기업으로 받을 것이라. 내가 그 땅 곧 젖과 꿀이 흐르는 땅을 너희에게 주어 유업을 삼게 하리라 하셨느니라. 아멘. 젖과 꿀이 흐르는 땅을 유업으로 주시겠다 약속하신 것입니다. 이 약속이 오늘 우리에게도 이루어진 줄 믿습니다. 그런데요, 24절 후반절에 있는 말씀에 보면요, 이와 같이 하나님께서 우리에게 축복을 주시는데 그 축복의 근거가 나타나고 있어요. 24절 후반절입니다. 우리 한번 함께 읽을까요? 시작. 나는 너희를 만민 중에서 구별한 너희의 하나님 여호와이니라. 아멘. 이 축복의 근거가 무엇인가 하면 하나님께서 우리를 구별해 주셨기 때문이다라고 하는 것입니다. 구별하다, 빠달이라고 하는 단어는요, 따로 떼어놓다, 분리하다, 나누다라는 의미를 가지고 있습니다. 그래서 이 구절을 직역하면요, 이렇게 돼요. 나는 너희들을 그 민족들로부터 따로 떼어놓은 것입니다. 따라서 이스라엘 백성들이 이 놀라운 은혜와 축복을 받을 수 있었던 것은 하나님께서 이스라엘 백성들을 구별해 주셨기 때문인 거예요. 따로 떼어 놓아 주셨기 때문이다라는 것입니다. 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 들어갈 수 있었던 이유가 무엇이냐 하면 하나님께서 이스라엘 백성들을 구별해 놓으셨기 때문이에요. 따로 떼어 놓았다라고 하는 것이죠. 26절에 있는 말씀에 보면 이렇게 따로 떼어서 구별하신 이유가 있습니다. 그 이유를 이렇게 설명하고 있는데요. 26절 함께 읽겠습니다. 시작. 너희는 나에게 거룩할지어다. 이는 나 여호와가 거룩하고 내가 또 너희를 나의 소유로 삼으려고 너희를 만민 중에서 구별하였느니라. 아멘. 하나님께서 우리를 구별하신 이유가 당신의 소유로 우리를 삼기 위해서라고 말씀하고 있습니다. 그렇습니다. 하나님께서 이스라엘 백성들을 자신의 소유를 삼기 위해서 그들을 거룩하게 구별하였다라고 하는 것이에요. 이는 이스라엘 백성들이 어떻게 거룩한 백성이 되었는지를 설명해주고 있는 내용이 되어지는 것입니다. 즉 이스라엘 백성들이 거룩한 하나님의 백성이 될 수 있었던 것은 원래부터 그들에게 어떤 의가 있거나 공로가 있어서가 아니라는 거예요. 오직 하나님께서 그들을 은혜로 구별하셨고 은혜로 나누어 놓으셨기 때문에 하나님의 백성과 하나님의 자녀가 될 수 있었다는 것입니다. 우리는 여기서 영적인 진리를 한 가지 발견하게 되는 것입니다. 그것은 저를 포함해서 우리 모든 성도들이 하나님의 자녀가 될 수 있었던 이유가 우리 자신의 의로움이나 우리의 공로 때문이 아니라는 거예요. 오직 하나님의 선택하심과 구별하심 때문이다라고 하는 사실입니다. 이는과 하나님의 구별하심의 은혜가 있었기 때문에 우리는 오늘도 이 자리에서 하나님 앞에 예배할 수 있다라고 하는 것입니다. 우리의 의나 공로가 아니라 하나님의 선택하심과 하나님의 부르심 때문에 우리는 이 자리에서 예배할 수 있다는 것입니다. 이러한 하나님의 전적인 은혜를 늘 기억하며 그분의 이름을 높여드릴 수 있는 저와 여러분 되어줄 수 있기를 원합니다. 또 이 선택하심과 구별하심의 은혜로 말미암아 일평생 그 하나님만을 예배하실 수 있는 모든 주의 성도들 되어줄 수 있기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 축복합니다. 또한요, 하나님은요, 하나님의 구별하심에는 이런 게 있어요. 백성들을 구별해서 세우시기도 하셨지만 하나님의 일꾼도 구별하셔서 세우신다라는 것입니다. 민수기 3장 말씀인데요. 민수기 3장 말씀에 보면 하나님께서 하나님의 일꾼들도 구별하셔서 세우셔서 하나님의 일을 한다는 것입니다. 민수기서 3장 2절과 3절 말씀인데요. 함께 읽어보실까요? 시작. 아론의 아들들의 이름은 이러하니 장자는 나답이요 다음은 아비후와 엘르아살과
아다마리님. 3절 이는 아론의 아들들의 이름이며 그들은 기름 부음을 받고 거룩하게 구별되어 제사장 직분을 위임받은 자들이니라. 아멘. 하나님께서 하나님의 일꾼들을 세우실 때에도 구별해서 세우신다는 것입니다. 또한 민수기 8장에서도 보면요, 회막에서 봉사하는 레위인들을 구별하여 세우실 때에도 하나님께서 따로 구별하여 세워서 하나님의 일을 맡기십니다. 민수기서 8장 14절 15절 말씀이에요. 함께 읽겠습니다. 시작. 너는 이같이 이스라엘 자손 중에서 레위인을 구별하라. 그리하면 그들이 내게 속할 것이라. 15절 내가 그들을 정결하게 하여 요제로 드린 후에 그들이 회막에 들어가서 봉사할 것이니라. 아멘. 여러분, 이와 동일하게요, 베드로전서 2장 말씀에 보면은 저와 여러분들을 또 거룩하게 구별하셔서 하나님의 일꾼으로 세우셨다고 말씀하고 있습니다. 자, 오늘 이 말씀이 여러분들의 심령 가운데 담겨지길 원하는데요, 베드로전서 2장 9절 말씀 함께 읽겠습니다. 시작. 그러나 너희는 택하신 족속이요 왕 같은 제사장들이요 거룩한 나라요 그의 소유가 된 백성이니 이는 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가게 하신 이의 아름다운 덕을 선포하게 하려 하심이라. 아멘. 하나님은 우리를 택하신 족속이요 왕 같은 제사장이며 거룩한 나라로 구별하여 부르신 줄 믿습니다. 그리고요, 이 어두운 땅에서 예수 그리스도의 빛을 드러내기 위하여서 우리를 사용하기를 원하신다는 것입니다. 주님은 우리를 거룩하게 구별하셔서 주의 일꾼으로 삼으셨다는 사실을 우리는 꼭 기억할 수 있어야 하는 줄 믿습니다. 한번 저를 따라해 주시겠어요? 하나님께서 나를 주의 일꾼으로 부르셨습니다. 주의 일꾼으로 부르셨습니다. 다시 한번, 예수님께서 우리를 주의 일꾼으로 부르셨습니다. 마지막이요, 성령님께서 우리 교회를 주의 일꾼으로 부르셨습니다. 할렐루야. 성령이 교회들에게 하시는 그 음성을 들을 수 있는 저와 여러분 되었으면 좋겠습니다. 설교 시간에 제 개인적인 이야기를 좀 드리게 되어져서 너무 죄송한데요, 제 개인적인 이야기를 해야 설교를 집중을 잘 하시더라고요. 네. 하나님께서 저를 주의 일꾼으로 구별하여 부르실 때를 한번 생각하면서 은혜를 좀 나누기를 원하는데요, 며칠 전에 제가 저희 아버님 사건으로 제가 주의 보혈로 정결하게 씻어지는 죄사함 받는 모습을 말씀드렸습니다. 그 보혈의 은혜를 깨닫고 난 다음에요, 제가 새로워지기 시작한 거죠. 그 은혜가 너무 감사하니까 하나님께서 저를 하나님의 뜻대로 계획대로 사용되어질 수 있기를 저를 내어 맡겨드리기로 한 겁니다. 그래서 주님 앞에 기도하기를, 하나님, 제가 주님 앞에 쓰임받는 종이 되길 원합니다 라고 서원 기도를 했어요. 언제? 우리 여기 유스 때 이렇게 기도 잘 하셔야 돼요. 유스 때 기도 잘 하셔야 됩니다. 기도를 잘 하셔야 하나님 앞에 귀하게 쓰임 받는데요, 그때 기도를 하고 기도가 끝나고 나니까 하나님께서요, 그때부터 저를 구별하기 시작을 하시더라고요. 그 첫 번째 구별한 게 뭐였냐면 제 생각을 구별하기 시작하셨습니다. 이전에는 제가 세상적인 것, 이런 육적인 것을 너무 좋아했죠. 그래서 친구랑 즐겁게 노는 거, 우리 유스들이 있으니까, 네, 열심히 비디오 게임 하는 거, 또 운동하는 거 너무 좋아했습니다. 하루가 멀다 하게 이렇게 운동하러 나가는 거예요. 축구하러 갑니다. 그래서 제가 이렇게 그렇게 보이지는 않겠지만 제가 축구를 굉장히 잘해요. 제가 이제 축구를 하다가 2번이나 팔이 부러졌습니다. 그런데도 기부스를 하고 축구하러 갔었어요. 그만큼 세상의 것이 좋고 이렇게 운동하는 것이 너무 좋았습니다. 그런데 제가 하나님 앞에 소원을 하고 기도하고 나니까 하나님께 저를 생각을 바꾸시는데, 어떻게 바꾸시냐면은 이제는 그렇게 운동하는 것보다 뭐가 좋냐면 하나님의 말씀을 읽는 것이 좋아지는 거예요. 할렐루야. 네, 말씀을 읽는 게 너무 좋아지는 거 어떻게 하냐면 시작하는 하루를 말씀으로부터 시작을 합니다. 여러분, 말씀을 계속 읽다 보면 어떻게 되는지 아세요? 그 말씀이 우리를 기도의 자리로 이끌어가요. 말씀을 읽다 보니까 우리가 기도하게 되는 거죠. 기도의 자리에 있으면 하나님의 마음을 느낄 수 있습니다. 그리고 기도가 끝나면 어떻게 되죠? 액션이 일어나는 거예요. 말씀을 읽고 기도하다 보니까 하나님께서 제 생각 속에 어떤 생각을 넣어주셨냐면, 새벽 기도가 끝나고 저기 역공역에 가서 전도해라. 유스 때 얼마나 창피해요. 근데도
생각을 바꿔주시니까 새벽기도가 끝나고 전단지를 딱 가지고 역으로 갔습니다. 그리고 거기서 열심히 전도했어요. 그러니까 막 지나가는 사람들이 저를 어떻게 보냐면 굉장히 불쌍하게 보는 거죠. 저희 엄마 아빠는 뭐 어떻게 저렇게 이렇게 내보내서. 근데 또 어떤 분은요, 저에게, 여러분 문상 아세요? 문상? 문화상품권. 네, 문화상품권을 지나가시면 주시는 거예요. 할렐루야. 너무 좋았습니다. 이제 기독교 서점에 가서 CCM 이제 그렇게 음악 듣는 것도 사고 너무 좋았습니다. 일주일에 한 4-5번은 이제 그렇게 했어요. 그러니까 너무 충만해지는 거예요. 하나님 제 생각을 바꿔주시니까 이제 그런 일들을 하게 된 거죠. 여러분 휴가 때는 어떻게 되죠? 방학 때, 학생들 방학 때 어떻게 하죠? 휴가 때, 여름 휴가 때는, 여름 방학 때는 바다로 가는 거잖아. 그렇죠? 산으로 가고, 겨울에는 스키장 가는 거잖아요. 우리 밴쿠버는. 그렇죠? 그런데 저는 어떻게 됐냐면요, 기도원에 갑니다. 네. 그래서 일주일 동안 열심히 기도하는 거예요. 한 3,000명 모여요. 그래서 방학 내내, 일주일 내내, 그리고 새벽 2시까지 말씀 받고 기도하고 회개하고 막 눈물 콧물 막 이렇게. 그 자리에 김은영 목사님도 계셨어요. 여기 김은영 목사님 계신데, 네, 저와 같은 기도원에서 1년에 2번씩은 만나셨을 거예요. 그래서 유스 때 그렇게 기도하며 눈물 흘리며 돌아오니까 하나님께 제 마음 가운데, 아 이제는 너는 이제 택시 드라이버를 하면 좋겠다, 이런 마음을 딱 주시더라고요. 택시 드라이버. 왜 택시 드라이버였을 것 같아요? 네? 네, 택시 드라이버 이렇게 하면 제가 운전하는 동안에는 적어도 한 사람은 어떻죠? 제 뒤에 있다가 복음을 들을 수 있는 거예요. 우리 친구가 웃어줬는데, 이 얘기를 할 때마다 예원이와 성원이가 맨날 비웃어요. 근데 그때는 저는 진심이었습니다. 그래서 그렇게 복음을 전하고 싶었다는 거죠. 하나님께서 제 생각을 바꿔주시니까 이런 하나님의 일들 가운데 헌신되어질 수 있었다는 겁니다. 여러분 이 자리에서 예배하는 여러분들의 생각을 주님께서 거룩하게 구별해 주시기를 주님의 이름으로 간절히 축복합니다. 여러분 생각이 바뀌는 거예요. 하나님의 말씀 앞으로 바뀌는 겁니다. 그리고 말씀 앞에서 기도하기 시작해 보세요. 그러면 여러분들은 액션하게 하실 거예요. 그러면 썬데이 크리스찬이 아니라 믿음으로 정말 살아있는 하나님의 사람들이 되어진다는 겁니다. 한 가지 더 말씀드리기 원하는데, 우리 군대 얘기 이렇게 하면 안 되는데 제가 오늘 좀 군대 얘기를 좀 말씀 좀 드리려고 하는데요. 군대에서 하나님께서 제 생각만 바꾼 것이 아니라 무엇도 바꾸셨냐 하면 자리도 바꿔주셨어요. 여러분 한번 보시면, 제가 처음에는 이제 하나님 앞에 기도하고 주의 종이 되겠다고 결단하고, 그리고 이제 군대를 가게 됐는데, 군대 갈 때 이제 이런 기도를 합니다. 문제 일으키지 않고 타령하지 않고 전역할 수 있도록 열심히 기도했습니다. 그때 이제 저희 교회 모든 성도님들이 군대 가는 청년들 위해서 기도해 줬는데, 또 한 가지 기도 제목이 있었어요. 뭐냐면은 52주 주일 성수를 하는 거였어요. 여러분 주일 성수라고 하는 단어 아세요? 주일 성수 어떤 거죠? 주일을 한 번도 빠지지 않고 예배하는 거. 그걸 기도하게 하셨습니다. 여러분 아시겠지만 군대 가면 처음에는 예배 드리기 되게 좋아요. 잘 도와주고. 그런데 시간이 가면 갈수록 예배하기가 정말 어렵습니다. 바빠지기도 하고, 또 고참들이 굉장히 많이 괴롭혀요. 저도 굉장히 많이 괴롭힘을 받았는데, 아주 협박도 많이 받고, 안경도 2번이나 부러지고. 남의 일이라 별로 이렇게 감동이 별로 없으세요? 밤만 되면 이제 불려 나가서 이제 월천에도 받고 막 그런 어려움들이 있었습니다. 그런데 제 마음에는 그게 어려움이 아니었어요. 왜냐하면 주의 말씀을 지키고 있었기 때문에. 그래서 일주일에 한 번 딱 주일 예배에 가면 그 예배 자리가 어떤 자리가 되겠어요? 천국이 되는 거예요. 의를 위해 핍박받고 말씀으로 사랑하다, 그 뜻에 하나님의 뜻을 발견하는. 놀랍습니다. 1년이 지났어요. 1년 뒤에 하나님께서 저를 어떻게 하셨냐면, 여단에 있는 군정병으로 저를 자리를 옮겨주셨어요. 자리를 옮겨주셨습니다. 여러분 크게 별로 이제 감동이 안 되시는데, 여기 우리 장교로 전역하신 분들도 계시고 하시는데, 보직이 바뀐다는 건 되게 어려운 일이에요. 근데 제가 그 자리에서 전투소대에 있다가 교회에 군정병으로 가게 됩니다. 그러면서 남은 1년 동안의 삶을 하나님 앞에 예배로 헌신하는 삶이 되고 봉사하는 삶이 되어졌어요. 여러분 군정병은 또 그래요. 신학생들이 갑니다. 신학생들이 선출되는 거예요. 저는 근데 그때 신학생이 아니었어요. 근데도 하나님께서 제게 자리를 구별하여 주셔서 그 일을 하게 하셨다라는 겁니다.
저는요 제 자리를 이렇게 옮겨주신 하나님의 은혜에 감사해서요 전역하고 난 다음에 어떻게 되었다? 사역지 첫 번째 사역지를 군부대로 들어갑니다. 그래서 또 군인들과 함께 말씀을 이제 섬기게 되었다라는 거죠. 4년 동안 하나님께서 허락하신 부대 안에서 이제 말씀을 나누게 되어졌는데 그렇습니다. 하나님께서 이렇게 우리의 삶에 이런 자리도 어떻게 해요? 분별하게 해주시는 거예요. 구별해 주신다는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님은 오늘도 우리를 구별하셔서 하나님의 거룩한 자녀가 되게 하신 줄 믿습니다. 또한 하나님은요 우리를 거룩하게 구별하셔서요 당신의 거룩한 일에 동참케 해주시는 줄 믿습니다. 그러므로 이번 한 주 우리를 거룩하게 구별하시고 또 하나님의 자녀 삼아주신 그 하나님 앞에 찬양과 영광 올려드리는 저와 여러분 되었으면 좋겠습니다. 또한 우리 주의 은혜 가운데 거룩하게 구별된 우리의 삶 속에 그리스도의 영광을 드러내는 복된 우리의 삶, 우리 자녀들의 삶이 되어질 수 있기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘. 자, 두 번째 우리가 함께 나누기를 원하는 말씀은요 이것입니다. 하나님의 백성들이 구별해야 할 것이 있다는 거예요. 우리 한번 스크린 한번 읽어주실까요? 시작. 하나님의 백성들이 구별해야 할 것이 있습니다. 25절 말씀을 한번 다 같이 읽어보실게요. 시작. 너희는 짐승이 정하고 부정함과 새가 정하고 부정함을 구별하고 내가 너희를 위하여 부정한 것으로 구별한 짐승이나 새나 땅에 기는 것들로 너희의 몸을 더럽히지 말라. 아멘. 여기서 하나님은 이스라엘 백성들에게 정한 것과 부정한 것을 구별하라고 말씀해주고 있습니다. 이는 하나님의 백성들이 하나님의 구별된 삶을 살아내기를 원하시는 말씀으로 우리는 이해할 수 있습니다. 그런데 우리가 주목해야 하는 것은요 하나님께서 구별하라고 할 때에 본절에서 먹는 음식을 이야기하고 있어요. 짐승과 새의 부정한 것과 정한 것, 이것을 구별하라고 하는 것입니다. 우리 인간에게 있어서 가장 기본적인 욕구, 먹는 욕구를 구별하라고 하는 것이죠. 더 나아가서는 삶의 모든 영역에서도 이것들을 구별하라고 말씀해주고 있는 것입니다. 그런데 오늘날 우리 사회를 보면 너무나 안타깝습니다. 왜 그렇죠? 오늘 우리 사회는 이 구별을 짓지 말라고 부추기고 있어요. 구별하지 말라고 말하고 있다는 것입니다. 인간이 존엄하기 때문에 차별하지 말라는 것입니다. 이것은 하나님의 선명한 기준을 모호하게 만드는 행위에 불과하다는 거예요. 우리는 이러한 세상의 소리에 속지 말아야 하는 것입니다. 좀 민감한 얘기긴 하지만요. 여러분 혹시 스크린 잠깐 보시면 LGBTQ라고 하는 성소수자들에 대한 주장과 입장들이 있습니다. 세상의 소리는 어떻죠? 이것들 구별하지 말라고 이야기하는 거예요. 차별하지 말라고 말하는 겁니다. 그런데 우리는 반드시 기억해야 해요. 하나님의 말씀으로는 이 모든 상황들을 구별할 수 있어야 한다는 것입니다. 우리 교회가 이들을 품고 기도하고 회개하면 그들을 품어주어야 하지만 반드시 하나님의 말씀으로 그들을 구별할 수 있어야 한다는 것입니다. 여러분 이제 밴쿠버에서 이런 얘기하는 거 굉장히 윤리적으로나 도덕적으로나 사회적으로 어려운 얘기가 되어버렸습니다. 뒤집을 수가 없는 이야기인 거예요. 그런데 반드시 우리가 기억할 것은 무엇입니까? 하나님의 선명한 기준으로 이것들을 구별해낼 수 있어야 한다는 것입니다. 다시 한번 강조드릴게요. 거룩하게 구별된 하나님의 백성들의 삶, 반드시 정하고 부정한 것 둘 중에 하나를 선택해야 한다는 것입니다. 하나님의 백성들에게는 중립적인 회색지대가 없어요. 선 아니면 악인 것입니다. 우리는 이 선과 악 사이에서 온전한 구별의 믿음의 삶을 살아내야 한다는 것입니다. 여러분 우리가 잘 아는 것 같이 하나님은 세상과 타협한 850명의 선지자보다 하나님의 말씀대로 타협하지 않은 한 사람 엘리야를 통하여서 하나님의 놀라운 불의 역사를 허락해 주신 것입니다. 타협한 수만 개의 교회보다 타협하지 않은 한 교회를 들어서 하나님께서는 그 예배의 역사를 이어가실 줄 믿습니다. 주님이 이렇게 선과 악을 구별하고 참과 거짓을 구별할 수 있는 신앙을 기뻐하시는 줄 믿습니다. 우리의 신앙이 오늘 하루를 사시더라도 주님 앞에 이렇게 구별하며 나아가는 복된 믿음의 삶 살아내야 할 줄로 믿습니다. 그래서요 마지막으로 한 가지 우리 성도들과 나누기를 원하는데요. 그럼 우리는 무엇을 구별해야 하냐라는 거예요. 민수기서 3장에 보면 우리가 이 땅을 살아가면서 구별해야 할 것이 있습니다. 그것이 무엇이냐는 건데요. 3장 13절 말씀을 한번 다 같이 함께 합독하겠습니다. 시작. 처음 태어난 자는 다 내 것임을 내가 애굽 땅에서 그 처음 태어난 자를 다 죽이던 날에 이스라엘의 처음 태어난 자는 사람이나 짐승을 다 거룩하게 구별하였으니
그들은 내 것이 될 것임이니라. 나는 여호와이니라. 아멘. 여러분, 우리가 구별해야 할 것이 무엇입니까? 우리가 하나님으로부터 받은 첫 것을 구별하여서 하나님 앞에 드리라는 거예요. 다시 한번 말씀드리면 순서를 바꾸면 안 됩니다. 우리가 이렇게 하나님 앞에서 선한 것 드림으로써 우리가 구원을 얻는다는 것이 아닙니다. 이미 이스라엘 백성들은 구원받은 존재들이었어요. 출애굽한 자들이었습니다. 그들에게 하나님께서 말씀하셨어요. 구별하라라는 거예요. 이미 우리는 하나님의 구원받은 백성으로서 이 말씀을 받는 겁니다. 그래서 우리가 어떻게 하라는 거죠? 첫 것을 구별하여서 하나님 앞에 드릴 수 있어야 한다는 것입니다. 따라서 이미 하나님의 은혜로 구원받아 하나님의 선택받은 백성들은 이제 구별된 삶을 살아야 한다는 것이에요. 그 구별된 삶은 하나님께서 우리에게 주신 은혜의 첫 것을 주님 앞에 올려드리는 것입니다. 여러분, 우리에게 주신 하루의 첫 시간 하나님 앞에 드리는 겁니다. 어떤 분들은요, 하루 딱 일어나면 첫 시간에 어떻게 하죠? 운동을 하거나 산책을 하거나 식사를 하거나 그렇잖아요. 근데 오늘 우리가 말씀을 듣고 우리의 삶에 적용해보면 이렇게 하셨으면 좋겠습니다. 눈을 딱 뜨는 순간 하나님의 말씀을 기억하고 기도하실 수 있었으면 좋겠어요. 하루의 첫 시간 주님 앞에 말씀과 기도로 나아가시는 것입니다. 더 좋은 것은 새벽 기도 링크에 조인하시는 것이에요. 그래서 말씀과 기도로 하루를 시작하시는 것. 주님, 하루의 첫 시간을 그렇게 믿음으로 드리는 종들을 주님께서 기뻐하시고 붙잡아 주시는 줄 믿습니다. 또 두 번째는요, 우리에게 주신 자녀 첫 것을 주님 앞에 드리는 것입니다. 그 첫 것은 우리 첫째, 둘째 이런 것을 의미하는 것이 아니라 믿음으로 하나님께서 기도로 오는 자녀가 있다면 그 자녀를 주님 앞에 믿음으로 드리는 것입니다. 우리 유스 친구들에게는 제가 여러 번 이야기했는데요. 혹 우리 유스들 가운데 하나님의 말씀을 받고 헌신된 종들이 세워지면 목사님이 등록금 첫 번째 건 내준다 이런 얘기를 했었어요. 저는 우리 갈릴리교회 유스들 친구들 중에도요, 목회자가 나오기를 소원합니다. 여기서 이제 이렇게 아멘을 크게 해주셔야 돼요. 저는 우리 유스들 가운데요, 하나님의 말씀을 증거하고 전하는 목회자들 세워질 수 있기를 원합니다. 아멘. 선교사님들도 나오시길 원해요. 비즈니스를 하시더라도 하나님의 선한 사업을 위해서 비즈니스하는 주의 종들이 세워질 수 있기를 원합니다. 이 첫 것을 드리는 믿음이 있었으면 좋겠어요. 그럼 저에게 묻겠죠. 그럼 목사님은 첫 것을 드렸습니까? 네, 제가 예원이하고는 상의한 바는 아니지만 우리 예원이는 원한다면 사모로서, 우리 성원이는 목회자로서. 지금 한번 물어보세요. 아마 우리 성원이는 목회자가 되겠다는 꿈이 아직도 있을 거예요. 진짜 물으시면 안 됩니다. 큰일 나요. 세 번째, 여러분, 우리가 하나님 앞에 드리는 건 하나님께서 우리에게 주신 물질의 첫 것을 한번 드려보는 것입니다. 지난 선탄절 때도 저희가 한번 이야기 드렸는데 저희 가정이 겸손히 주님 앞에 그네 감사하며 매해 1월의 사례는 하나님 앞에 드리기로 결정을 하고 하나님 앞에 드렸습니다. 할렐루야. 감사해요. 이렇게 말씀드리는 것은 무엇인가 하면 제가 은퇴할 때까지 이 약속을 지켜가기 위해서인 것입니다. 지난날 돌이켜보면 저희가 사역하는 곳곳마다 이 천년면 하나님 앞에 드리면서 큰 은혜의 복을 누렸던 것 같아요. 마찬가지입니다. 제가 이 자리에 있을 수 있는 것도 하나님께 이 첫 것을 온전히 구별하여 드릴 수 있는 신앙과 믿음이 되었기 때문에 그렇습니다. 오늘 예수님께서는 우리에게 이것을 원하시고 계세요. 여러분들의 첫 것을 요구하고 계십니다. 첫 마음, 첫 사랑, 첫 물질, 첫 중심을 주님 원하시고 계신 것입니다. 다시 한번 이 주님의 은혜를 기억하시고 이 어두워져가는 세상 속에서 성령의 충만한 임재 가운데 그 거룩을 살아내시는 우리 갈릴교회 모든 성도들 되어질 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축복합니다. 이번 한 주도 주의 말씀을 의지하여 우리의 삶을 거룩하게 구별해내는 복된 인생 되어질 수 있기를 간절히 소원합니다. 또한 구별된 삶을 살아가시는 우리 성도들을 통하여 우리 교회가 부흥되어지고 우리 땅과 지역들이 하나님 앞에 예배하게 되어지는 놀라운 은혜의 역사가 나타날 수 있기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 축원합니다. 잠시 기도하겠습니다. 하나님, 오늘은 구별이라는 주제로 말씀 나누었습니다. 먼저 우리를 거룩하게 구별하신 하나님의 은혜에 감사와 찬양을 올려드립니다. 세상의 많은 사람들 중에 저희를 선택하시고 구별하여 주셔서 당신의 자녀 삼아 주심을 감사드립니다. 그 은혜를 기억하며 우리의 삶의 모든 영역에서 거룩한 것과 부정한 것을 구별하며 살아가는 복된 인생들 되게 하여 주시옵소서. 특별히 성령의 충만함을 더하여 주셔서 세상 끝날까지 주 뜻대로 살아가는 우리 성도들 되게 하여 주시옵소서.
그렇게 하실 주님께 감사드리며 이 모든 말씀 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도드리옵나이다. 아멘. 이제는 예물 드리는 시간입니다. 마음이 상한 자를 우리 함께 찬양하시면서 준비하신 예물 드리겠습니다. 주님께 고백하며 나아갑니다. 마음이 상한 자를, 마음이 상한 자를 고치시는 주님, 하늘의 아버지 내 주가 나소서. 주의 길로 인도하사 자유케 하소서. 새 일을 행하사 굳게 하소서. 그의 줄이고 목이 마르니 성령의 기름 부소서. 그의 줄이고 목이 마르니 내 잔을 채워주소서. 성령으로 채우사, 성령으로 채우사 주보게 하소서. 주의 임재 속에 은혜 알게 하소서. 주 뜻대로 살아가리 세상 끝날까지. 산을 빚으시고 새나 열어주소서. 그의 줄이고 목이 마르니 성령의 기름 부소서. 그의 줄이고 목이 마르니 내 잔을 다시 한번 고백하며 나가겠습니다. 의의 줄이고 그의 줄이고 목이 마르니 성령의 기름 부소서. 그의 줄이고 목이 마르니 내 잔을 채워주소서. 말씀하실 때에 우리가 이 땅을 살아가며 주님 구별하라고 말씀해 주시는 거예요. 이 땅 가운데 하나님의 크신 은혜와 사랑을 받았다면 이 땅에서 하나님의 말씀을 잘 구별하고 이 세상을 잘 구별하여 하나님의 말씀을 살아내라 말씀하시는 것입니다. 아멘. 오늘 주신 말씀을 붙잡고 하나님 우리의 삶이 거룩하게 구별된 삶이 되게 하여 주시옵소서. 아멘. 하나님의 뜻을 이루어가는 우리의 심령 되게 하여 주옵소서. 아멘. 우리 개인과 가정과 교회와 나라와 민족 가운데에 하나님의 말씀을 온전히 구별할 수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서. 아멘. 주여 몸으로 통성을 함께 합심하여 기도하겠습니다. 주여. 하나님, 오늘 우리 가운데 저희를 불러주시고 하나님 오늘 말씀을 통하여 저희를 만나주시니 감사합니다. 그의 줄이고 목이 마르니 불러주시고 하나님의 내 거룩한 지성 잔을 가운데 저희를 나오게 하시니 감사합니다. 하나님을 만나주시고 나에게 말씀하여 주시고 내가 너를 사랑한다, 내가 너와 함께 할 거야, 내가 너의 거룩한 아버지 되시다. 아버지 감사합니다. 성령의 기름 부소서. 그의 줄이고 목이 마르니 내 잔을 채워주소서. 그의 줄이고 목이 마르니 성령의 기름 부소서. 그의 줄이고 목이 마르니 내 잔을 채워주소서.
성령의 길을 부으소서. 복음을 전하면서 하나님의 자녀로서의 거룩한 삶을 우리 가족의 모든 성공이 될 수 있도록 제자들 채워 하나님의 말씀 주시면 감사합니다. 하나님 우리의 삶을 구별되게 하시고 하나님을 향하여서 의의 주의 말씀을 향하여 만나러 나아갑니다. 주여 하나님 붙들어 주의 말씀 부으소서. 주의 말씀 가운데 하나님 우리를 순종하고 복종하고 하나님 말씀으로 인도하여 주시고 하나님의 삶 가운데 책임져 주시고 인도하시고 하나님의 놀라운 믿음으로 순종할 수 있도록 주여 우리 생각까지만 나누고 기도하겠습니다. 하나님, 우리 다음 세대들이 하나님의 말씀으로 거룩하게 구별된 삶 되게 하여 주시옵소서. 아멘. 세상의 풍조에 밀리지 않게 하여 주시옵소서. 아멘. 하나님의 말씀의 기준에 승리할 우리 종들 되게 하여 주시옵소서. 아멘. 우리 다음 세대를 위해 주여 넘어 동성으로 기도합니다. 주여. 어두워져가는 세상 가운데에서 하나님 우리 다음 세대들 하나님 우리 셋째 아버지 우리 그림자로 청년들 우리의 다음 세대들 바로 우리의 갈릴리 교회 미래 의의 줄이고 복이 많으니 성령의 길을 부으소서. 의의 줄이고 복이 많으니 내 잔을 채워 주소서. 의의 줄이고 복이 많으니 성령의 길을 부으소서. 의의 줄이고 복이 많으니 내 잔을 채워. 사랑과 은혜가 충만하신 아버지 하나님, 오늘도 우리에게 말씀하여 주시니 감사합니다. 너희는 이 땅을 살아가며 구별하라 말씀하신 하나님, 하나님의 크신 사랑으로 말미암아 우리가 구별되었던 것을 기억합니다. 하나님의 그 크신 구별하심으로 말미암아 우리가 하나님의 자녀가 된 것을 기억합니다. 그 은혜 안에 늘 거하는 저희들 삶 되게 하여 주옵소서. 아멘. 그 은혜로 말미암아 이 땅을 살아가며 하나님의 말씀의 기준으로 살아내는 우리의 삶 되길 원합니다. 아멘. 하나님의 말씀의 기준이 흐려지지 않도록 우리 심령 붙잡아 주시옵소서. 아멘. 그 말씀으로 인하여 핍박과 어려움이 있다 할지라도 850명의 거짓 선지자보다 한 명의 믿음의 사람으로 세워져 갈 수 있도록 은혜 위에 은혜를 더하여 주시옵소서. 아멘. 우리 다음 세대를 주님 손에 맡겨드립니다. 말씀의 선명한 기준으로 살아내게 하여 주시옵소서. 하나님이 심령들 가운데 주의 영을 부어 주시옵소서. 아멘. 성령의 충만함으로 승리하는 우리 다음 세대를 되게 하여 주시옵소서. 그렇게 하실 주님께 감사드리며 이 모든 말씀 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도드리옵나이다. 아멘. 아멘. 모두 자리에서 일어나시겠습니다. 결단 찬양 드리겠습니다. 교회여 일어나라. 주께서 부르시니 두려움과 실패 내려놓고 교회여 일어나라. 교회여 일어나라. 주께서 보내시니 우릴 부르신 삶의 자리에서 교회여 일어나라. 우린 세상의 빛 하나님의 편지 주의 교회를 통해 세상이 주를 모리라. 일어나라. 아버지 사랑으로 아버지 능력으로
비추라 노래하라 아버지의 사랑을 아버지의 크심을 그 삶의 노래로 주님을 나타내라 일어나라 사랑과 은혜가 충만하신 하나님 아버지, 3월을 시작하며 이 시간 구원받은 하나님의 백성들 하나님 앞에 영과 진리로 예배드리게 하시니 참으로 감사드립니다. 또한 어렵고 힘든 이민의 삶 가운데에서도 우리 성도들 믿음 흔들리지 않게 하시고 오직 주님만을 바라보며 온전한 예배자로 살아가게 하시니 감사드립니다. 우리 갈릴리 지체들 무엇을 하든 죽게 하듯 하게 하시고 하나님의 영광을 위해 살아가는 성도들의 삶 되게 하여 주옵소서. 사랑의 하나님, 오늘은 예배 후에 총목자 모임이 있습니다. 세우신 목자들을 붙들어 주시고 예수의 생명으로 풍성케 하셔서 맡겨주신 목원들을 잘 양육할 수 있도록 은혜 위에 은혜를 더하여 주시옵소서. 또한 조국 대한민국의 지도자를 뽑는 20대 대통령 선거에 함께하여 주셔서 우리 조국 대한민국이 더욱 안전하고 건강한 나라 되게 하여 주시옵소서. 축복의 통로가 되게 하여 주옵소서. 우크라이나 땅을 국률이 여겨주시고 전쟁으로 인해 고통한 많은 백성들 그들의 희생을 기억해 주셔서 하루속히 전쟁이 멈춰질 수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서. 이 시간 우리 성도들 마음과 정성을 다한 귀한 예물 주님께 올려드립니다. 이 예물은 주님과 약속한 주정헌금이요 소득에 정직한 11조요 감사하여 드리는 감사헌금이며 선교와 여러 목적을 위해 드리는 목적 헌금들입니다. 이 예물 주님 기쁘게 받아주시고 이 예물이 사용되는 곳곳마다 주의 영광 나타나게 하여 주옵소서. 성도들 가정과 일터에 복의 복을 더하시고 지경을 넓혀주시며 환난을 벗어나 근심이 없게 하여 주시옵소서. 육신이 연약한 성도들, 코로나 확진으로 힘들어하고 있는 지체들 이 시간 피 묻는 손으로 안수하여 주셔서 거룩하고 깨끗하게 낫는 우리 성도들의 삶 되게 하여 주시옵소서. 특별히 가족 구원과 이민 절차 그리고 이 세계를 위해 기도하고 있는 성도들이 있습니다. 그들의 간구를 들으시고 응답하여 주셔서 하나님의 살아계심을 증거하는 복된 인생들 되게 하여 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 크신 사랑하심과 성령님의 감화감동 역사 교통하심이 이 자리에서 함께 예배하며 하나님의 구별된 성도로서 우리의 삶을 거룩히 구별하기로 결단하는 하나님의 사람들 머리머리 위에와 이들의 가정과 직장과 학업 위에 그리고 우리에게 허락하신 다음 세대를 위해 이제로부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 모두 자리에 앉으시겠습니다. 52주 암송 챌린지 우리 함께 성경 구절 합독하도록 하겠습니다. 레위기 20장 26절 말씀입니다. 함께 합독하겠습니다. 시작. 너희는 나에게 거룩할지어다. 이는 나 여호와가 거룩하고 내가 또 너희를 나의 소유로 삼으려고 너희를 만민 중에서 구별하였음이니라. 레위기 20장 26절 말씀, 이 말씀이 한동안 동안 저와 여러분들의 삶에 풍성이 넘치는 말씀 되길 원합니다. 예배 및 모임 안내입니다. 새벽 기도회가 매주 화요일부터 금요일까지 갈릴리 벤다시에서 드려집니다. 하루의 첫 시간 말씀과 기도로 시작하실 수 있는 우리 성도님들 되었으면 좋겠습니다. 자, 오는 주간에는 청년 주간으로 금요 집회가 진행되어집니다. 오후 7시 30분에 본당에서 드려지고 김사무 목사님께서 말씀 전해주십니다. 중보기도 매주 목요일 오후 9시에 줌 링크로 드려집니다. 혹시 기도가 필요하시거나 기도하기를 원하시는 분들은 함께 조인하셔서 기도하시면 좋겠습니다. 다음 주부터는 봉사자 예배가 있습니다. 봉사자 예배는 오후 12시 30분에 채플에서 드려집니다. 오늘 예배 후에 청년 1팀과 2팀은 친교실에서 모이겠습니다. 그래서 함께 청년들 교제해 주시면 좋겠습니다.
총 목자 모임이 오늘 예배 후에 3시에 모임을 갖도록 하는데요. 본당으로 광고가 나갔는데 지금 음향 시스템을 좀 점검하신다고 합니다. 그래서 채플에서 3시에 모이도록 하겠습니다. 유스 코스타가 진행 중에 계획 중에 있습니다. 3월 15일부터 16일인데요. 우리 드림젠 친구들이 함께 참여하게 되어집니다. 우리 드림젠 친구들 위해서 기도해 주시고 이 집회의 자리에 함께하기를 원하시는 분들이 있으시다면 우리 김은영 목사님께 문의해 주시면 안내해 주시겠습니다. 사순절입니다. 4월 16일까지 저희가 사순절 기간을 보내고 있는데 이 사순절 기간에 또 말씀과 기도로 더욱더 가까이 나가시는 우리 성도님 되었으면 좋겠습니다. 오늘 한 달의 첫 시간이기 때문에 3R 챌린지 다시 한번 광고 드리겠습니다. 암송과 필사와 통독 지금 잘 해주고 계신데요. 혹시 마음을 다하셔서 암송하는 거, 필사하는 거, 또 통독하는 것에 헌신해 주시기를 부탁드리겠습니다. 3월 추천 도서입니다. 예수님처럼 맥스 루케이도거라고 이제 저자가 쓴 책인데요. 하나님은 우리를 있는 그대로 부르시지만 있는 그대로 머물러 있기를 원치 않으신다라고 하는 이 내용이 이 책의 내용입니다. 그래서 예수님을 닮아가기를 원한다라는 건데요. 저희 사무실에 2권의 책을 비치해 놓았습니다. 그래서 혹시 읽기를 원하시는 분들이 있으시면 사순절 기간에 이 말씀을 좀 또 책을 읽으면서 풍성한 영의 양식을 가지셨으면 좋겠습니다. 교우 또 목회자 동정인데요. 어제 우리 김현진 형제와 또 우리 김보미 자매가 아름답게 결혼 예식을 잘 마쳤습니다. 오늘 이 자리에 있는데 우리 한번 잠깐 일어나시면 우리 축하하는 박수 한번 할까요? 어제 보니까 너무 아름답고 또 너무 멋진 또 한 쌍의 부부였습니다. 네, 우리 청년들 파이팅! 또 기도하시고 함께 또 하나님 허락하신 결혼의 열매를 아름답게 맺을 수 있으면 좋겠습니다. 또 아쉬운 소식인데요. 사임 소식입니다. 우리 김성현 목사님께서 오늘 날짜로 이제 사임하시게 됐는데요. 저희가 예상한 것보다 좀 더 빠르게 개척을 좀 준비하시게 됐습니다. 그래서 저희 교회에서도 갑자기 사임하시게 됐는데 목사님 괜찮으시면 잠깐 나오셔서 우리 성도들에게 한마디. 인사 말씀. 많이 부족하고 또 좋은 모습으로 더 많이 보여드리고 싶었지만 또 그렇게 되지 못해서 또 죄송한 마음도 있습니다. 하지만 짧은 시간이었는데 이렇게 또 같은 마음으로 기도해 주시고 또 응원해 주셔서 시간 동안 갈릴리 교회에서 여러 가지 것을 또 배우고 또 우리 성도님들의 그런 기도 또 열정 그리고 또 앞으로 가고 싶어하는 그런 또 목표를 향해 달려가고 싶어하는 그런 마음들 또 젊어서 그런지 이렇게 열려 있는 그런 또 예배 분위기 여러 가지의 또 여러분의 모습을 보고 또 많이 배우고 이렇게 또 돌아갑니다. 짧은 시간이지만 너무너무 섬겨주시고 또 기도해주시고 응원해주셔서 진심으로 감사드리고 앞으로도 더욱더 주님의 나라를 위하여서 큰 은혜가 또 우리 모두에게 이렇게 있길 간절히 소망합니다. 감사합니다. 다시 한번 뜨겁게 한번 박수해 주시겠어요? 감사합니다. 이제 하나님의 부르심이 있어서 이제 떠나가시지만 저희 교회하고는 또 계속 연결이 되셔서 또 집회 때나 또 모임 때나 한번 모실 수 있도록 그렇게 해보겠습니다. 자, 오늘 예배를 드리시고 예수 믿기를 결정하시거나 교회 등록을 원하시는 분들은 제게 말씀해 주시면 교회 등록 진행해 드리도록 하겠습니다. 모든 순서 마쳤습니다. 한 주간 동안도 말씀과 은혜하는 승리하는 우리 갈릴리 성도들 되었으면 좋겠습니다. 앞에 영광 박수 드리겠습니다.